দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া সবাইকে আবার যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি basically straight on to email প্রথমটা hello Piya assalamu alaikum how are you hope you're fine I would like to know about fingerprints I want to know something on behalf of my cousin brother he came here about 2 years ago as a visitor but now for particular reason he has to stay there and his visa has expired so I suppose he became an overstayer. Now if he gets married and wants to come into the UK on a spouse visa is he going to face problems for his old fingerprints? Kindly inform me as soon as possible. Well basically old fingerprints are jonno kono problem hobe na kintu what the law says is basically if you're coming in as a spouse the general grounds for refusal, in particular A320, is basically what the rules are for refusing someone coming in as a spouse. আর এখানে যেটা লেখা আছে for spouses A320 says that paragraph 320 except for subparagraphs 3, 10 and 11 and 322 do not apply to an application for entry clearance, leave to enter, or leave to remain as a family member under Appendix FM. Appendix FM application hobe as a spouse. So jeta important hobe onar khetre is basically if sub paragraph 3 jeta ekhane a person will have to be refused basically if there was a failure by the person seeking entry to the United Kingdom to produce immigration officer a valid national passport or any other document satisfactory establishing his identity. So যদি identity establish করার জন্য valid কোনো passport থাকে না অথবা কোনো document থাকে না তখন অবশ্যই এটা refuse করা হবে and the others is subsection 10 and 11 basically the production by a person seeking leave to enter the United Kingdom of a national passport or travel document issued by a territorial entity or authority which is not recognized by Her Majesty's government as a state or is not dealt with as a government by them or does not accept valid United Kingdom passports for the purpose of its own immigration control or a passport or travel document which does not comply with international passport practice basically so passport na thakle basically and 11 sub paragraph 11 is relevant here this is something that's very important for spouses which wasn't here before and is something very new and it says where the applicant previously contrived in a significant way to frustrate the intention of the rules by overstaying so jini age overstay korechen tar sathe there was aggravating circumstances যদি কোনো aggravating circumstances থাকে aggravating circumstances মানে absconding temporary যদি কোনো admission পেয়ে থাকেন কোনো সময় রিপোর্ট করেননি পুলিশ স্টেশনে যেভাবে বলা হয়েছিল বা বেল কন্ডিশন মেইনটেইন করেননি fraudulent identity use করেছেন or multiple identity use করেছেন এগুলো যদি কোনো aggravating circumstances থাকে obviously যদি কোনো frivolous application মানে এমনিতে জাস্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দিয়েছেন just for the sake of it এই ধরনের জিনিস যদি থাকে তখন উনি বার হবেন আর নাইলে কোনো বার নেই স্পাউস হিসেবে উনি আসতে পারেন even though he was an overstayer before প্রিয় দর্শক আরেকটা ইমেলে যেতে চাচ্ছি তার আগে একটা কল নিয়ে নেই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি স্টুডেন্ট ভিসা ইসলাম 2010 জি বলুন জানুয়ারি 4th of January 2010 4th of January ওকে আসার পরে 7 মাস পরে মেবি 1 year লাস্ট ইয়ার জুন জুলাই দিকে আমার কলেজ ক্লোজ হয়ে গেছে আমি চেঞ্জ করছি না এখনো পর্যন্ত নেক্সট ইয়ার এন্ড অফ অগস্ট আনটিল ভিসা আছে আমার জি কত টাকা until 2013 or end of August জি এখন আমি কিতা কলেজ চেঞ্জ করতাম ফার্মুনি পড়লে কিতা আমার বেলিট আছে নি কতটুকু সাকসেস হইব আর আমি স্টুডেন্ট ফার্মর লোক মাতিছিলাম তারা কইছে তারা আমারে হেল্প করবো আমারে আমারে
কিছু হেল্প করবো বা খাল লগে মাতিসলা জি খাল লগে মাতিসলা স্টুডেন্ট যে ফার্মার কি যারা কাম করে তারা কইছে তারা আমার প্রোগ্রেস দিব মানাইয়া লাস্ট ইয়ারে বা আমি যে যে কলেজে আসলাম যে আমি যে সাবজেক্ট স্টাডি করছিলাম তারা কইছে আমার প্রোগ্রেস দিব মানাইয়া বা তারা হেল্প করবো এখন এগুলা দিলে কতটুকু আমার হেল্প হইব আর আমি যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে ওকে First of all, আপনার একটা কিতাব বানিয়ে দিব এটা it's I don't know, it doesn't sound right. ঠিক আছে, বাট আপনার একটা জিনিস আমি কই আপনি আগে দেখো কা আপনার ভিসা এটা কাটা লইছে কিনা, কারণ আপনি এন্ড অফ 2010 থেকে আপনি কলেজে যাইরা না, সম্ভবত আপনার ভিসা এটা না আর আপনার এটা কাটাল করিয়া বই থাকছে, আপনি ফাইন্ড আউট করো কা। আমি শুনছি আপনার আমার কলেজ সম্পূর্ণ ক্লোজ হয়ে গেছে বাট ক্লোজ হয়ে গেছে ঠিক আছে, বাট আপনার দায়িত্ব ক্লোজ হওয়ার সাথে সাথে আপনি চেঞ্জ করতে, আপনি অন্য কলেজে অ্যাডমিশন নিতা, আপনার ভিসা হইল স্টুডেন্ট ভিসা, আপনি এখানে আইসন স্টাডি করার লাগি, আপনি এক বছর ধরে স্টাডি করা না মানে রিভোক ডেট অফ রিভোক থেকে জি আপনার 60 ডেজ 60 days মাস্ট ফাইন্ড অ্যানাদার কলেজ another college স্পন্সর এন্ড আপনার তারপরে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন করে ওদের কাছ থেকে কাজ নিয়ে আপনার মেইনটেনেন্স দেখে আপনার উচিত ছিল কলেজ আরেকটা কলেজে অ্যাডমিশন নিয়ে আপনার ভিসাটা আবার এক্সটেনশন নিয়ে নেওয়া। সেটা যদি আপনি করেন 60 ডেজের ভিতরে, তো আপনার যেটা রাইটলি বলছে মাইট বি দে কাটেল ইউর ভিসা, এবং আপনি দেখেন যে ওই কলেজে অনেক সময় কলেজের অ্যাড্রেসে পাঠায়, আবার অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার লাস্ট নোন অ্যাড্রেস পাঠায়, অথবা দিস টাইম আপনি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করে ফেলেছেন। আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আমি দেখছি যে হঠাৎ করে এরকম ধরা পড়ে গেছে, ধরে যাওয়ার পরে তখন দেখা গেছে যে ওরা কাটেল করেছে এবং ইট ওয়াজ সেন্ট টু হিজ কলেজ, কলেজ তখন তো বন্ধ হয়ে গেছে, নো এক্সিস্ট। তখন আইন যেটা বলে যে যেহেতু লাস্ট নোন অ্যাড্রেসে যদি এটা সার্ভ করা হয় এবং ওদের যদি প্রমাণ থাকে তাহলে ডিম টু বি সার্ভড, তো যে কারণে আপা যেটা বলছে যে কাটেল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, আর যদি হয় না, হ্যাঁ যদি না হয়, এখন উনি যেটা জানতে চাচ্ছে যে নতুন করে যদি আবার একটা কাজ নেয়, একটা কলেজে অ্যাডমিশন নেয়, নিয়ে এবং মেইনটেনেন্স দেখে যদি অ্যাপ্লিকেশন করে, সেই ক্ষেত্রে যে কতটুকু সাকসেসফুল। আপা যেটা বলছে যে আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি বলছি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু ওদের এখন সিস্টেম উঠে যায় যে রিভোকড হয়ে গেছে, এবং দেখে যে কোন স্টুডেন্টটা 60 ডেজের ভিতরে নেয়নি, না নিলে আফটার 60 ডেজের পরে ওরা কিন্তু ভিসাটা কাটেল করে দেয় এবং ওই কলেজে সার্ভ করে অথবা লাস্ট নোন অ্যাড্রেসে সার্ভ করে। তো যে কারণে আপনি কাজ নিয়ে কতটুকু সাকসেসফুল হবেন উই আর ইন ডাউট, উই আর নট শিওর, ট্রাই করতে পারেন। জি। আর আরেকটা জিনিস আপা যেটা বলছে যে অন ইয়ার আসলে কাগজ বানিয়ে দেবে, এগুলো আসলে বলা ঠিক না। তো যাক আপনি বলছেন, তো প্রোগ্রেসের উপরে নির্ভর করে, যেটা যদি প্রোগ্রেস থাকে তাহলে ইস্টাবলিশ প্রেজেন্স আপনি দেখাতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার মেইনটেনেন্স হচ্ছে 2 মাসের। আর যদি আপনার প্রোগ্রেস না থাকে সেখানে নট ইস্টাবলিশ প্রেজেন্স হবে, সেক্ষেত্রে আপনার মেইনটেনেন্স হয়ে যাবে 9 মান্থের। তবে যেহেতু অনেকদিন কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে, সেহেতু ডেফিনেটলি আপনি 9 মান্থের মেইনটেনেন্স দেখাবেন, একটা কাজ নিয়ে আপনি আপনার লাক ট্রাই করতে পারেন, তবে উই ডোন্ট নো যদি আপনার ভিসা ক্যান্সেল না হয়, কোনো বাবতে এসকেপ করেন, সিস্টেমে উঠেনি 60 ডেজ, যে আপনি 60 ডেজ পরে যে আপনি অ্যাডমিশন নেননি 60 ডেজের ভিতরে, ওইটা যদি কোনোভাবে মিস হয়ে যায় তখন তো আপনার লাক ভালো। আর ভাই আমরা কখনো বলবো না যে টু ডু এনিথিং 2 নম্বরে, যেটা ইন দি এন্ড উইল রেজাল্ট ইজ নট রাইট। চলে যাচ্ছি, আমরা দেখি একটা ইমেল কভার করে নিচ্ছি কারণ সময় দেখছি কম। আর ভাইয়া, হ্যাঁ আমি জাস্ট অ্যাড করতে চাচ্ছি, লাস্ট একটা ইমেল ছিল ওই যে অ্যাবাউট the interesting one where she had a British passport and her husband had a Belgic passport. Bachara could be registered either as a British citizen because the mother was British, or they could even automatically be British because the father was Belgic. But they could automatically be British before 2000. And between 2000 and 2006, they would automatically be British if that EEA citizen parent had then acquired indefinite leave. Arekta jinish I want to add, just for the sake of completion, is that ekta bachcha jodi ekhane janmo hoy after 2006, 30 April 2006 pore jodi ekhane janmo hoy, again they will automatically
to a EEA citizen, of course, automatically be a British citizen if the British citizen parent, the EEA citizen parent has been exercising EC treaty rights in accordance with the EEA regulations for more than 5 years or has indefinite leave. So it's just for the completion. Now chale jacchi taratari to another very interesting email. We as a family got discretionary leave to remain on election, so because they had overstayed. My son is 13, 20th January 2013. Oh, so he's 12 now. In January he'll be 13. Who came down to the UK when he was 2.5 years old, and he's been living more than 10 years continuously. Can we apply British citizenship for him now? If so, could I have practical some tips in applying based on any route? So কি করতে পারে family? তারা ডিএলআর আছেন, তো উনি ভাবছেন যে ওনার বাচ্চা এখানে 10 বছর হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যেহেতু বাচ্চা ইউকে তে জন্ম হয়নি, অতএব 10 ইয়ার্স যেটা আপনি গেস করছেন যে 10 ইয়ার্স থাকলে বোধহয় ব্রিটিশ রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে না, সেটা পারবে না। যদি বাচ্চা এখানে জন্ম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে বাচ্চা 10 ইয়ার্স কন্টিনিউয়াস দেশে থাকবে সে স্ট্রেট ওয়ে আপনার রেজিস্ট্রেশন পাবে, টি ফর্ম কমপ্লিট করা লাগে। যেহেতু আপনার বাচ্চা বাংলাদেশে জন্ম হয়েছে, অতএব এই 10 ইয়ার্স রুটটা পাবে না। তবে আপনার যেহেতু ডিএলআর আছে, ডিসক্রিপশন লিভ টু রিমেইন ইন ইউকে আছেন, সেক্ষেত্রে যে ওই বাচ্চার আরেকটা রুট আছে, সেটা হচ্ছে 276 ADE, যেটা আপনার 9th of July এতে ইমপ্লিকেশন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে কোনো বাচ্চা যদি এখানে জন্ম নেয় অথবা বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশ থেকে এসে কন্টিনিউয়াসলি 7 ইয়ার্স থাকে, দেন হি ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ফার্দার লিভ টু রিমেইন ইন ইউকে, এবং সেই রুটটা হবে কিন্তু 10 ইয়ার্স, 2.5 then 10 years, then he will be granted ILR. তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু আপনারা ডিএলআর এ আছেন, আমি জানি না কয় বছর হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে যে আপনারা 3 বছর পরে 3 বছরের মাথায় আপনারা এক্সটেনশন নেন 3 ইয়ার্স, আবার 6 বছর মাথায় আপনার বাচ্চা আপনি সবাই মিলে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন ইন ইউকে পেয়ে যাবেন। তারপরে 1 বছর আপনি ইমিগ্রেশন রেস্ট্রিকশন ফ্রি থাকলে আপনার 7 ইয়ার্স ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ন্যাচারালাইজেশন। এটাই হচ্ছে আমার অ্যাডভাইস। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা কি করব, আচ্ছা একটা কল নিয়ে নেই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি আমার ভাই ওভারস্টেয়ার এই দেশে এখন বিয়া করছেন যে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ এখন এখন তো তাই অ্যাপ্লাই করতা, তো অ্যাপ্লাইটা করতা এখন দেশ থেকে করলে ভালো হইব না ওদেশ থেকে করলে ভালো হইব, প্লাস ওগুলো রিকোয়ারমেন্টটা কি তাই লাগে আমার একটা প্লিজ কইবানি। আচ্ছা ভাই, আপনার উদ্দেশ্য? আই নো উদ্দেশ্য ওভারস্টেয়ার ইলিগাল, আর বাইর বউ লাগিয়া ব্রিটিশ সিটিজেন ব্রিটিশ উদ্দেশ্য। ওকে, এখন কোন দেশ থেকে ভালো হইব? ঠিক আছে, আপনি ফোন রাখি, আপনি হুনুক, আমরা জাস্ট মাতমু এখন, আপনি হুনতে থাকুকা। সো বেসিক্যালি if he applies from here, উনি যদি এখান থেকে অ্যাপ্লাই করেন তাইলে তো EX1 এ অ্যাপ্লাই করবেন, appendix FM EX1 এ as a spouse of a British citizen, তো ওভারস্টে হিসেবে তখন আন্ডার দোজ সার্কামস্টান্সেস উনি মেইনটেনেন্স দেখাতে হবে না, হয়তো অ্যাডভোকেট দেখাতে হবে, কিন্তু 18,600 দেখাতে হবে না। এবং বাংলাদেশ থেকে গিয়ে যদি করেন, উনি রুলসের মাধ্যমে আসেন, তখন উনি দেখাতে হবে 18,600। একটা জিনিস মনে রাখবেন, একটু আগে যে আমরা বলেছি A320 যদি কোনোভাবে ওই যে এখানে ওভারস্টে করেছেন, আপনি বলেছেন ওভারস্টে থাকাকালীন যদি কোনো অ্যাগ্রাভেটিং সার্কামস্টান্সেস থাকে, যেমন মনে করেন ওনাকে পুলিশ স্টেশনে সাইনে যাওয়ার বলেছিল, উনি যাননি, এই ধরনের যদি কিছু থাকে, তখন ওইটা রিফিউজ হতে পারে অ্যাপ্লিকেশন। বাট এখানে EX1 সম্বন্ধে কিছু বলবেন? মানে দুটো রুট আছে, একটা হচ্ছে বাংলাদেশে ফেরত যেয়ে যদি 18,600 দেখানো যায় এবং অ্যাক্টিভেটেড যে সার্কামস্টান্স যদি না থাকে, তাহলে স্টেট হয়ে 5 ইয়ার্স রুটে আসতে পারবে, 5 বছর পরে ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেইন ইন ইউকে পাবে। আর এখানে থেকেও আপনি আপনার ভাই যে EX যেটা আছে অ্যাপেন্ডিক্স, EX এর এক্সেপশনের ভিতরে আসতে পারবে যদি দেখাতে পারে যে জেনুইন অ্যান্ড সাবসিস্টিং রিলেশনশিপ উইথ এ ব্রিটিশ সিটিজেন অর এ সেটেল পারসন, এবং দেয়ার ইজ ইনসারমাউন্টেবল অবস্ট্রাগল
to Go back to Bangladesh. go back to Bangladesh and live there as a family life. Yes. সেই ক্ষেত্রে যে এক্সেপশন ভিতরে আসবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে আপনার 18,000 সিটিজেন দেখানো লাগবে না, কিন্তু অ্যাডুকেট মেইনটেনেন্স উইদাউট ইকুয়ালস টু পাবলিক ফান্ড, কিন্তু এটা 10 ইয়ার্স পরে কিন্তু 10 years. ইনডিফারেন্ট লিভ টু রিমেইনিংকে পাওয়া যাবে, এটা আর কি। লম্বা সময় লাগবে হ্যাঁ, 10 এখানে years আর ইনডেফিনিট 5 পাওয়ার years, জন্য, দুইটা আর রুট দেশ আছে। থেকে আসলে 5 বছর লাগবে আর কি। সো এটাই প্রিয় দর্শক, আমরা চলে আসছি প্রোগ্রামের একদম লাস্ট পর্যায়ে। there's a tiny email, আমার 2 সেকেন্ড লাগবে। Emailটা is basically about somebody who wants to bring he said, dear Apu, my brother wishes to bring his fiancée to the UK from Bangladesh in order to celebrate the wedding with family and friends here. Can you please explain the procedure for this? So আমার যেহেতু সময়, আমি very briefly বলতে হবে, ডিটেইলসে বলতে পারবো না। ভাবছিলাম যে ডিটেইলসে, কিন্তু এটা প্রথমত আপনারা ওনারা যদি এখানে থাকতে চান, বিয়ের পরে যদি এখানে থাকতে চান, তখন she shouldn't come as a fiancé হিসেবে আসতে পারেন just to get married here। তখন ওনারা দেখাতে হবে যে জাস্ট আসছেন এখানে জাস্ট ওই ওয়েডিং সেরেমনির জন্য, আর তারপরে চলে যাবেন আবার ভিজিটারের মতন। বাট যদি ওনারা এখানে থাকার ইচ্ছে থাকে, তখন ওনারা এই ভিজিটার ফিয়ান্সে হিসেবে আসবেন না, স্পাউস হিসেবে আসবেন ওখানে বিয়ে করে। দিস ইজ ফান্ডামেন্টাল ফর ইউ টু নো। আই এম গ্ল্যাড আইভ কভার্ড দ্যাট। প্রিয় দর্শক, আমরা চলে আসছি একদম প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে। জাস্ট রিমাইন্ডার, আমার প্রোগ্রামের রিপিট যদি কিছু মিস করে থাকেন বা আবার শুনতে চান, সোমবারের সকালে 10:30টার সময় আমি ইউটিউবে রীতিমতো আমি আপডেট দিয়ে থাকি, ফেসবুকে ওই আপডেটগুলো যায়, আমার প্রোগ্রামগুলো যায়, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আর প্রিয় দর্শক, সবাইকে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। যে যেখানে আছেন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবাই মঙ্গল কামনা করি। আর দেখা হবে ইনশাল্লাহ আবার নেক্সট উইক। আল্লাহ হাফিজ।